नमस्कार। आज आमे शुणिबा फतुरा नंदଙ୍କ द्वारा रचित एक हास्य गल्प प्रकाशन पीड़ा। प्रकाशक गेंडु प्रधान को पुष मास आसिला आसिला परी होईगला। ए पुष मास जे एका चाषींकर थाए ताहा नुहे। चाषीए ए मासरे वर्ष सारा हाड़भंगा परिश्रमर फल पाती। धान हला मुंडरे बोही घर को नहीं जिबा बेले सेमानक मन कुलुरी उठे। दाना ओ कना एतिकी बेले मिल जाए। चाषी एही समयटाकू बरसर सर्वश्रेष्ठ दिन गुड़िक बोली भावे। पुष मास कथाटा एइठू आरंभ जान। लोके क्रमे पुष मास को नहीं सबुठी थोइले। काहार जदि कौनसी समय आल्लांकर छपर फाड़ आरंभ हो जाए तेबे लोक कहती आह अमुकर पुष मास पड़ेछि। सेईटा पछे बैशाख मास हेउथाउ लोके कहते पुष मास। पुष मास समस्तंकर अछि। मार्च मासटा हेला कांतराटी किराणी इंजीनियर ओ ओवरसियर मानकर पुष मास। बाकी सबु बिल गुड़िकर टंका एही समय मिली थाए ओ किराणी ठू आरंभ करी इंजीनियर तथा खोद कांतरटार पाकिटी बेस उषुम होई उठे। सेहीपरि जानुआरी फेब्रुआरी शिक्षक मानकर पुष मास। एतिकी बेले अषाढ़ुआ इलिसी नई मुहाणरे सालु सालु हेला परी परीक्षार्थी माने शिक्षकंक दुआर मुहरे सालु सालु हुअन्ति। शिक्षक दी हाथिया पढ़ेई मजूरी आदाय करिबारे लागि जांती। सेमिति सेप्टेम्बर अक्टोबर अर्थात दशहरा समय लुगा दोकानींक पुष मास। युद्ध समय मिल बालांक पुष मास। मड़क पड़िले डाक्तरंक पुष मास। गंडगोल ओ हाण मार्काट प्रबल हेले वकिलंक पुष मास बोली लोके कहती। समस्तंक पुष मास परी प्रकाशक गेंडु प्रधान को पुष मासटा जुलाई मासरे पड़ी थाए। एथि पूर्वरु गेंडु प्रधान बही फली चाषरे मन लगांती। ए वर्षर तांको पुष मासटा किंतु सेते मातबरिया हेला भली लागिलानी। सरकार तो बेस कार्तिर बहिताक हातरे छापिले। तापरे बड़ बड़ प्रकाशक माने पाठ्य पुस्तक कमिटीर सभ्य मानंकु नाना उपाय काबू करी निज निज बही मंजूर करिनेले ओ हेडमास्टर मानंकु काबू करी सेमानंक स्कूल रे चालू कराई देले। गेंडु प्रधान को बिचरा पचारे किए हेले से नछोड़ बंदा। बड़ बड़ माने 10 करि पारले से अंततः 1 करि परिबे। छाड़िबे क्या? पाठ्य पुस्तक कमिटीर फायदा माडिबाकू तांकर साहस नथिला। से साहस केवल लक्ष्यपतिया प्रकाशक मानकर। भल भल नामजादा पाठ्य पुस्तक लेखक मानक पाखकू जिबार बाट मध्य तांकर सुगम नथिला। कारण सेमाने लक्ष्यपतिया प्रकाशक मानक पाखरे छंदा। तांकर फरमास तुलाइबारे सेमाने झाड़नाड़ लेंटी गेंडु प्रधान को पचारे किए। खूब चेष्टा कले लेखक और पाठ्य पुस्तक कमिटी सभ्य रूपक दुईटी बाड़ डेईगले जे काम सरीगला ताहा नुहे। तापरे एक सईकार बाड़ हेउची प्रधान शिक्षक गण। लेखक और पाठ्य पुस्तक कमिटी सभ्य मानक गोटे गोटे स्थान रे पाई हेबो। किंतु सारा ओडिसा रे हजार हजार स्थान को जाई प्रधान शिक्षक मानक धराधरी करिबा काठिकर पाठ। से तो एकुटिया एते अल्प समय मध्यरे सबु प्रधान शिक्षकों कथा भाविबा उचित नुहे। एई भावनाटा गेंडु प्रधान को निराशा पोखरी रे जेते सिंह बुड़ा देले भी से पानी भितरु 16टी पेई परी पटकिरा उठी पड़ुतांती। मनरे से आंट बांधिले ना पुष मास को अलबत अर्चना करबा को हेबो के लक्ष्य कले मो सहकारी भी करि परिबी। जेतिकी हेला सेतिकी ए पुष मासरे 100 हेउ। आर वर्ष पुष मासरे अवश्य ह हेबो। तापरे बा तापर पुष मासरे ल हेबो काहेकि? तांकर मने पड़ी गला जने मारुआड़ी गोटे डालारे दही केबेडे बुलेई बिकु बिकु पुष मास ताकू माड़ी बसिला। से एबे जाउलिया पट्टीर प्रसिद्ध लक्ष्यपति साम महाराज। ता गुड़िया दोकान रे दिन को हजार हजार टंकार कारोबार। एई क्षणी से गोड़ को गोड़ उपरे थोई आराम रे बसीची आउ मझिरे मझिरे मुंड बिंडी को आउसुची। शह शह नोट फर फर होई ता ट्रेजरी भीतर को उड़ी जाउचंती। साम महाराज विभोर होई सेई आडे चाहि रहिची। जत्न कले रत्न मिलिबो। सेई स रु ल ओ ल रु को हेबो। गेंडु
ପ୍ରଧାନ ନେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହାତରେ, ତେଣୁ ଚଟାପଟ ସବୁ କାମତକ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ବହିଟା ଲେଖାଇବେ? ନଜର ପଡ଼ିଲା ସମାଜ ଜୀବନ ଉପରେ। ଗୁଡ଼ାଏ ରକମ ବହି ଚଳୁଛି। ଆମ ସମାଜ ଜୀବନ, ଆମର ସମାଜ ଜୀବନ, ତୁମ ସମାଜ ଜୀବନ, ତାହାର ସମାଜ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ସମାଜ ଓ ଜୀବନ, ଜୀବନ ଓ ସମାଜ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପାଠ, ସାମାଜିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏପରିକି ଅସରନ୍ତି ନାମ। ପୁସ୍ତକ ତାଲିକା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଛାତ୍ର ତ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ବି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ଭାବିଲେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଲେଖେଇ ତା ନାଁ ଦେବି ଅସଲି ସମାଜ ଜୀବନ। ଏହାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ସେ 6-7 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଷେଣ୍ଢ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ପୋଖତ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବନ୍ଧୁ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଥୋ 5,000, ଆଣ 10,000। ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ମତେ ଜଣା। ବଛା ବଛା ନାମଜାଦା ଲେଖକମାନଙ୍କ 4-5 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଗରେ ପକାଇ ଏ ବହିରୁ କାଣ୍ଡେ ତ ସେ ବହିରୁ ଅଧ କାଣ୍ଡେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ବହିରୁ 8-10 ପଦ ମିଶାଇ ଲେଖି ପକାନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବହିଟାଏ ହୋଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ହଲେନି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଦାବି କାହିଁରେ କଣ? ତୁ ଏ ଝାମଲାରେ ପଶ ନା। ପୂଜାପୂଜି ଏଠି ଏତେ ବେଶୀ ଯେ କେବଳ ଲକ୍ଷପତି ମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସେଠି ଭୁକିବ। ତୁ ବରଂ ଗୋଟାଏ ବହି ଛାପିଦେ। ଅଳପୁର ଆରମ୍ଭ କର। ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ପରେ ଅସଲି ସମାଜ ଜୀବନରେ ମାତିବୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବହିରେ ଅଗା ବଗା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ନ ମିଳିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। 4 ଜଣ ବା 6 ଜଣ ପୋଖତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ଛାପିଦେବୁ। ପହିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯା, ଠିକଣା ବତାଇ ଦେଉଛି। ହିଡ଼ିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚେମେଇ ପାଣି କେବଳ ନାଁ ବିକୁଛି, ତାରି ପାଖକୁ ଯା। 100ଟି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, କହିବୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି। ତୋ ବହିରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କେବଳ ଛାପିବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଟା ଦେଇଦେବେ। ବହି ନ ଦେଖି ତହିଁରେ ନିଜ ନାମ ଛପେଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ସେଇ କେବଳ ଏକା। ବହି ଯାହା ପାରେ ତାହା ହେଉଥାଉ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଯାଏ ତା ପାଖକୁ। ନାଁ ବିକିବାକୁ ସେ ପେଶା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଥିରେ ବୋର୍ଡ ତ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ବାପା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବହିକୁ 4 ଖୁଣ ମାପ। ଏହାର ଅନୁମତି ଫନୁମତି କିଛି ହେଲେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ଦିଲିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଯା, ଶୀଘ୍ର ବହିଟାଏ କଲେଜ ଟୋକାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖେଇ ନେଇ ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ନାଁଟି କିଣି ଆଣି ଛପାଇ ଲାଗିପଡ଼। ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ସାହିର 2-4ଟା ପଢୁଆ ଟୋକାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇ କହିଲେ, ହଇରେ ପିଲେ, ଏ 4-5ଟା ବହିରୁ ସାର କଥା ଉତାରି ଗୋଟାଏ ବହି ତିଆରି ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ସାରିଦେବା ମାତ୍ରେ ତୁମକୁ ପେଟେ ପେଟେ ଦହିବରା ଖୁଆଇବି। ଦହିବରା ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଦିନ 4ଟାରେ କାମ ଫତେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଚମେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ଚମେଇଙ୍କ ନାଁର ଦାମ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 50କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଖାଲି ବସି ବସି 50 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ହାତ ହଲିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବନି, ଅଥଚ ନାଁଟା ବହି ଉପରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବ। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ିବେ। ଖବରକାଗଜ ନାଁ ଅପେକ୍ଷା ଏ ନାଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଲୋକେ ଖବରକାଗଜରେ ନାଁକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ପୋଛାପୋଛି ବା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାମ ହୋଇଯାଏ। ବହି ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନିଆ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଇ ଛାତ୍ର ନୀତି ତାକୁ ଦେଖେ। ନାଁଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସେ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା। ଚେମେଇ ପାଣି ସାଥେ ସାଥେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ କାଗଜବାଲା ଓ ଛପାଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖେ ହାଜର ହେଲେ। ପାଠ ବହି ବିକ୍ରିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ବହି ଛପାର ମାସକ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ପୂରା ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଠିକ ହେଲା। କାଗଜ ଆସିଲା ଓ ବହି ଛପା ହେଲା। ଉପମୁଦ୍ରଣ ସଂଶୋଧକ ବା ପ୍ରୁଫ ରିଡରର ସଂଶୋଧନ ବେଳେ ଟିକେ କ୍ୟାଉଁ କ୍ୟାଉଁ ହେବାରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଛାପିଯାଅ। ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ କାମ ଫତେ। ବହି କିଣିବା ବେଳେ ସେଇ ବହିର ମସଲା ଦେଖି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ନାଁ ଦେଖି କିଣନ୍ତି। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ହିଡ଼ିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର। ତାଙ୍କରି ଲାଞ୍ଜ ଧରି ବହିଟା ବିକ୍ରି ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଛାପିଯାଅ। ବହି ବାହାରିଗଲା। ପହିଲିରୁ ପହିଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହୋଇ ବିକ୍ରି ସୁରୁ ହୋଇଗଲା। ବିକ୍ରି ବେଲୁନଟା ଉପରକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ
ଅଚାନକ ଢୋ କରି ଫାଟିଗଲା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କ ନ ରହନ୍ତେ କିପରି? ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାନେ ବହିର ଗୋଟାଏ ଅସନା ସମାଲୋଚନା ଖବରକାଗଜରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସମାଲୋଚନାର ତୀଖା ମୁନଟା ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କ ଦିହରେ ଏକା ବେଳକେ ଗେବି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ସମାଲୋଚନାଟାକୁ ଚାଲୁଣୀରେ ଚଲେଇ ଦେଲାରୁ ଏଇତକ ରହିଗଲା। ଏ ମାନେ ବହିର ଲେଖକ ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଲା କିପରି? ଗୋଟାଏ ହେଡମାଷ୍ଟର ଇଂରାଜୀ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଅତି ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନଥିବା ହେଡମାଷ୍ଟର ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥକୁ ମୂଳ ଲେଖାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶକ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାନେ ବହିତକ ଜବତ କରି ଚୁଲିରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜାଳ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏପରି ମୂର୍ଖତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ବହି ଛାପି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଦୋଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ତଥା ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘର ପଠେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏତେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାନେ ବହିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜ ଅନୁମେୟ। ବହି ବିକ୍ରି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାଗଜବାଲା ଛାପାଖାନାବାଲା ବି ଦି ଓଳି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଫଳରେ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ଭାଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବିକ୍ରି କରି ଧାର ଶୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ପୀଡ଼ାର ଟିକେ ଉପଶମ ହେଲା। ହେଲେ ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଗଲା ନାହିଁ। ଅଥାନରେ ବଥ ଉଠିଲେ ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ଚେମେଇ ପାଣିଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।